وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ جی آج ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 21 سے آنورڈ سٹارٹ کرنا ہے، اور اس میں جو ہے مشرکین جو تھے ان کی تکذیب کا بیان ہے، اور جس طریقے سے وہ شرک کرتے تھے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور جس طریقے سے وہ اعتراضات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک کتاب کی صورت میں ہمیں دکھاؤ۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ایک ہی دفعہ ان کے اوپر لکھا ہوا قرآن بھی نازل ہو جاتا تھا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں ماننا تھا، اگر کسی کاغذ پہ لکھا ہوا بھی آ جاتا۔ کبھی کہتے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، اور استہزاء کرتے، مذاق کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فرشتہ نازل ہوتا تو پھر کوئی اللہ کا حکم لے کر ہی نازل ہوتا، یعنی اس کے بعد بھی اگر انکار کرتے یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تکذیب کرنے والے جو ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو اکٹھا کریں گے تو اس دن وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ تو اللہ کی رحمت دنیا میں تو سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہوگی، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر خسارہ اٹھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی یہاں پہ بتائی گئی۔ فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو میں خود فرما بردار ہوتا ہوں، اور میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اور آخرت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور جس سے یہ عذاب پھیر دیا گیا یعنی جو کامیاب ہو گیا آخرت میں وہ اصل ہے جس کے اوپر اللہ نے رحم کر دیا، اور اسی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا پہنچائے انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حکیم الخبیر ہے۔ کافی ساری صفات ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تم سے شہادت مانگتے ہیں، گواہی مانگتے ہیں، تم سے کو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بھی، اس قرآن کے برحق ہونے کی بھی، اور یہ کہ یہ قرآن جو ہے تمہیں بھی اس سے خبردار کروں، اور تمہارے بعد بھی جہاں تک یہ پہنچے تو ان سب کے لیے یہی نصیحت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس شرک سے میں بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تو اتنا واضح اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پھر بھی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تو وہ اپنے آپ کو بہت خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آگے سے پڑھی ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ایک منٹ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَمَنْ اور کون ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے۔ ازلم جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی اسم تبذیل بن جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہے یہ زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا جو گھڑ لے۔ افطرا پردازی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا،
کہ جو گھڑ لے یعنی خود سے بنا لے، جس کو ہم فیبریکیٹ کرنا کہتے ہیں. اللہ اللہ کہتے ہیں اوپر، اللہ کی کذبن، کذب جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں. او یا کذبا وہ جھٹلائے. یہ دونوں میں فرق آپ دیکھ لیں. کذبن زال کے اوپر کوئی شد نہیں ہے جس کا مطلب جھوٹ، اور کذبا جب زال کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو پھر وہ تکذیب کرنے کے معنوں میں آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو جھٹلانا یا کسی دوسرے کو جھٹلانا. بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو، یعنی اللہ کی آیات کو. انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلح وہ فلاح پاتے، یا وہ کے معنوں میں، اور الظالمون جو کہ ظالم ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا جو ہے، اس چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا کہ اللہ کے اوپر جو بھی لوگ کسی بھی طرح سے جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کسی کا غلط کانسیپٹ کسی بھی قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا، جیسے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. جیسا اہل کتاب کا یہ تھا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں اور ہم نے ہی جنت میں جانا. یہود کہتے تھے ہم ہی جنتی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ہی جنتی ہیں. ایسی بات اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں کہی ہوئی. اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس طرح مشرکین جو انہوں نے دوسرے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں بچائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، یا کوئی بھی صفت یا کوئی بھی ایسی چیز شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اسی طرح حلال اور حرام خود مقرر کرنا، یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. یعنی جو چیز اللہ نے حلال نہیں کی ہے اس کو خود سے حلال کر لینا اپنی خواہشات کے پیروی کرتے ہوئے، یا اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس حرام کو اپنے اوپر اپنی مرضی سے حلال کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، اس لیے اس معاملے میں نا بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ دین کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو آپ اگر کسی چیز کے بارے میں بہت شور ہیں، بہت زیادہ کنفرمڈ ہے، پھر تو ٹھیک ہے ضرور بتائیں. لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں تو تھوڑا رک جائیں، پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں اور پھر اس چیز کو ایکسپلین کریں. خام خواہ میں بہت زیادہ بڑا بن کے یا اونچا بنتے ہوئے جو ہے نا، یا اگلے کو بتانے کے لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ غلط باتیں بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں. اور آج کے مسلمان بھی جو ہیں انہوں نے بھی بہت سے ایسے عقائد گھر رکھے ہیں. یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ فلاں کے مزار پہ جائیں گے، فلاں جگہ جا کے چادر چڑھائیں گے، یا وہاں پہ منت مانیں گے، یا وہاں دھاگے باندھیں گے تو ہماری یہ جو ہے دعا قبول ہو جائے گی، ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، فلاں سے دعا کرا لو. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں. ان میں اللہ کی آیات کا بھی انکار ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا بھی آتا ہے. ایون یہاں تک بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہماری تو اللہ نہیں سنتے، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی. بعض دفعہ مایوسی سے آ کے لوگ یہ کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں تو دعا سنتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے. ٹھیک ہے. دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی اللہ کی آیات کا انکار ہے کہ آپ چاہے کہ مطلب آپ اتنے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے کہ آپ نے اللہ کی آیات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی تکذیب شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں تو کونی نشانیاں بھی بہت سی آ جاتی ہیں جو اس دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ان کو ہی دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اور آج کل اصل میں بس وہی بات ہے کہ جو ہے نا جھوٹ وہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے اور لوگ اسی سے شاید امپریس ہوتے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی کرو، جھوٹ بولو، لوگوں کے سامنے ایک غلط امیج قائم کرو. حالانکہ یہ چیز شرمندگی کا باعث بھی ہے اور گناہ کا باعث بھی ہے. یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، اور یہ برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. تو اپنی زندگی سے جھوٹ جو ہے نا اس کو بالکل ختم کرنا ہے. کیونکہ ایسے لوگ پھر ان کو
एहसास नहीं होता ना, जो इतना झूठ बोलने में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो फिर अल्लाह ताला के साथ भी झूठी बातें मंसूब कर जाते हैं। तो झूठ जो है ना, उससे हत्तल वसा बचें और अपनी जिंदगियों से इसको निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ऐसे लोगों को जालिम कहा है, जो अल्लाह ताला की तकजीब करें, अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म की झूठी बात मंसूब करें, ऐसे लोग जालिम हैं। और साथ उनके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया कि ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, कामयाबी नहीं पाते। ठीक है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया में तो झूठ बोलने वाले बहुत कामयाब है। कोई अपने कारोबार में झूठ बोल रहा है, कोई दीगर मामलात में झूठ बोल रहा है। तो देखिए, कुरान में जब खसारे या फलाह की बात होती है ना, तो आखिरत के हवाले से होती है बेलमूम। ठीक है, दुनिया में भी बाज दफा ऐसे होता है, इंसान सच बोलता है और कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है, ज्यादातर तो ये होता है कि हम देखते हैं झूठ और फ्रॉड और धोखा देके जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा आगे जा रहे होते हैं ना। तो कामयाबी तो असल आखिरत की कामयाबी है। तो आखिरत में ऐसे लोगों के लिए कोई कामयाबी नहीं, ऐसे लोगों का आखिरत में खसारा ही खसारा है, नुकसान ही है। ठीक है, और ऐसे लोग जालिम हैं। फिर इसकी तस्दीक अगली वाली आयत से भी हो रही है कि देखें, आखिरत के दिन की बात हो रही है। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून। जिस रोज हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और मुश्किलों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे। वही यौम, और जिस दिन नहशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उनको, जमी हशर होता है ना, यौम महशर, इकट्ठा करना, नून हम के लिए आ रहा है। अब इकट्ठा करेंगे उनको जमीयन, सबके सबको, सुम्मा फिर नक़ूलु, हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, ऐना, कहाँ है, सवालिया लफ्ज़ है, शुरकाउकुम, शरीक तुम्हारे, शुरका जमा है शरीक की, और कुम तुम सबके, ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना, वो लोग, कुंतुम थे तुम, तज़अमून, तुम जोम रखते। ठीक है, ता तुम के लिए, जा ऐन मीम, जोम रखना होता है ना, यानी कोई जिसे होता है कोई ख्याल करना या कुछ समझना, तो जूम वही उर्दू वाला है, वाव नून प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर कट बता दिया कि वो जो जालिम है, उनके खसारे की या उनकी फलाह ना पाने की कैफियत क्या होगी, कि चूंकि तौहीद पर यकीन नहीं रखते थे, आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे, और मुशरिकीन ये कहते थे कि अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, आखिरत के बारे में मानना उनको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। और वो यही एतराज करते थे कि ये कैसे होगा कि जी हमारी हड्डियां जो हैं वो दोबारा से गली सड़ी जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और हम दोबारा से जिंदा किए जाएंगे। ये मामला उनको जो है ना समझ नहीं आता था। और फिर ये कहते थे कि अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो हमारे ये जो बुत हैं, लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये सब हमें बचा लेंगे, क्योंकि इनको इसलिए हम कुछ करते हैं, ये सब हमारे लिए सिफारिशी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बता दिया कि उस दिन अल्लाह ताला सबको जमा करके इन सारे शिर्क करने वालों से पूछेंगे कि बताओ आज तुम्हारे वो इलाह किधर हैं जिनके ऊपर तुम ये गुमान रखते थे, बल्कि ये जोम रखते थे, ये फख्र करते थे कि वो तुम्हें बचाएंगे, और तुम्हारा बड़ा यकीन था उनको, और उस यकीन के साथ तुम उनको अल्लाह का शरीक ठहराते थे, आज वो कहाँ गए। ताकि इन सबको ये समझ आ जाए कि ये सब चीजें, ये सब जो उन्होंने माबूद बनाए, ये बस इस दुनिया तक की ही हैं, और वो दुनिया में भी ज़ाहिर एक कोई हकीकत तो नहीं है, एक झूठ ही है, एक बातिल अकीदा ही है जो इन्होंने बनाया हुआ है, और इसी दुनिया तक ही रह जाने। ये आखिरत में तो जो बादशाहत है वो अल्लाह ताला ही की है, दुनिया में भी अल्लाह की ही बादशाहत है, लेकिन यहाँ पे तो तुम इनको अल्लाह का शरीक अपनी मर्जी से ठहरा लेते हो, लेकिन आखिरत में ये तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे, ना इन्होंने तुम्हें बचाना है और ना इनकी कोई हैसियत है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है यानी आप कह लें कि उनको जगाया जा रहा है और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक किए जा रहे हैं। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन। तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये कहें कि कहेंगे कि ए हमारे रब, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक ना थे।
सुम्मा फिर लम नहीं तकुन होगा फितनतुहुम जो है ना वो यहाँ पे बहाना या उज़र इस मायनों में, ठीक है ना। फितना का मतलब आजमाइश भी होती है, मुसीबत भी होती है, यानी जब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं तो हम कहते हैं आजमाइश है, मुसीबत है, अजाब के मायनों में भी ये आया है। लेकिन ये हुज्जत और उज़र देने इस मायनों में भी आता है, जिस तरह यहाँ पे है ना कि सुमा फिर लम नहीं तकुन होगा फितनतुहुम। फतन जो है ना बेसिकली फाता नून इसका रूप वर्ड जो है वो होता है कि सोना जो होता है उसको जब आग में उलट पलट किया जाता है ना कि वो सही हो जाए और प्योर हो जाए, उसके लिए। तो उस मायनों से ये आजमाइश या मुश्किल या मुसीबत इसमें आता है। और यहाँ पे उज़र के मायनों में है क्योंकि जिस ऐसी सख्त सिचुएशन हो और वहां पे इंसान से सवाल पूछा जाए और उसको उसका कोई जवाब ना आता हो तो वो भी तो इंसान के लिए एक मुश्किल वक्त ही होगा ना, एक सख्त तरीन मुसीबत का वक्त ही होगा। तो यहाँ पे हम इसका मतलब जो है बहाना या उज़र लेंगे, ठीक है। इल्ला मगर अन ये कि कौलू वो कहेंगे वल्लाही, यहाँ पे वाव जो है कसमिया है, एक कसम अल्लाह की, रब्बिना जो रब है हमारा, मा कुन्ना ना थे हम मुशरिकीन शिर्क करने वाले। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला उनकी हसरत और उनकी बेबसी जो है वो किस तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब वहां पे उनकी जवाब तलबी होगी ना तो फिर वो साफ इनकार कर देंगे कि हमने तो शिर्क किया ही नहीं था। यानी वो अकीदा जिससे आज दुनिया में तो वो हटने को तैयार ही नहीं है। सारी जिंदगी जिस अकीदे पर उन्होंने गुजारी होगी और जिस पे ढटाई से जमे रहे होंगे, उस अकीदे के बारे में फिर वो कह देंगे कि हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं था, हम तो कोई शिर्क करने वाले नहीं थे, और इधर उधर ढूंढेंगे कि अब कोई आके उनको बचा ले, यानी किसी तरीके से उनकी जो है वो वहां से अब जान खलासी हो। तो ये अल्लाह ताला ने हकीकत उस दिन की इसलिए इनको बयान की है कि आज ये लोग इसके ऊपर गौर कर लें, ठीक है। कि उस वक़्त तो इतना ज़्यादा खौफ का और दहशत का आलम होगा, और सोचिए ज़रा एक दफ़ा अगर इंसान उस चीज़ को इमेजिन कर ले, वैसे ही आप किसी जगह पे गए हो, आपने कोई काम करना है, वहाँ पे रश हो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यू हो तो इंसान का क्या हाल हो रहा होता है, उलझन भी हो रही होती है। ज़रा हशर के मैदान को एक दफ़ा इमेजिन करें कि वहां पे सबकी बारी आनी है और सब इंतजार में है कि अब क्या होगा। अल्लाह महासिबनी हिसाब यसीरा, इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आसान हिसाब ले हमें, और इस आसान हिसाब यही है कि बगैर हिसाब के जो है अल्लाह ताला हम जन्नत में भेजते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जो खालिस मोमिन हैं जिनका आसान हिसाब होगा उनके लिए तो वक्त ही कोई नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उनको जो है वहां से अल्लाह ताला कामयाब करके तो जन्नत का की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी उन सब में शामिल करे। तो इसमें हजरत इब्ने अब्बास का भी एक कौल आता है कि जब मुशरिकीन जो है वो अहले ईमान को इस तरह जन्नत में जाता देखेंगे तो फिर वो एक दूसरे से बात करेंगे और फिर अपने शिर्क से मुनकिर हो जाएंगे, ठीक है, कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। तो यही बात समझने की है कि आज उससे बाज आ जाओ, आज उससे रुक लो, आज उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि बाद में भी तुमने इससे मुकरना ही है। यानी ये ऐसा झूठा अकीदा है और इतना नुकसानदेह कॉन्सेप्ट है ये इंसान के लिए कि आखिरत में हसरत भी बनेगा और आखिरत में फिर तुम लोगों ने इससे इनकार कर देना कि नहीं हम तो शिर्क करते ही नहीं, हालांकि सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारी। उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। देखो उस वक्त ये किस तरह अपने ऊपर खुद झूठ घड़ेंगे और वहां उनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। उन्जुर नजर करो, देखो, अमर का सीगा नून ज़ा और रा, कैफा किस तरह, कज़बू उन्होंने झूठ बोला, ठीक है। अब ये झूठ बोलने के लिए है, काफ जालबा अला ऊपर, अनफुसिहिम अपने नफ्सों की, ठीक है, यानी अपनी जानों पर ही उन्होंने झूठ बोला। वदल्ला द्वाद लाम लाम जिसका मतलब होता है गुम हो जाना, भटक जाना,
اور گم ہو گئے انہم ان سے ماں جو کانو تھے وہ یفترون وہ افترا کرتے. اس کا روٹ پر جو ہے فا را اور یا ہوتا ہے. فا را یا سے افترا یعنی کوئی چیز خود سے فیبریکیٹ کر لینا, خود سے کوئی بات بنا لینا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بات جو ہے اس کو اصل سے موڑ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اور جو صحیح بات ہے وہ نہیں بتا رہے, اور ایک ہوتا ہے خود سے باتیں بنا لینا, خود سے فیبریکیٹ کر لینا چیزیں, اس کے لیے افتراء کا ورڈ آتا ہے. عموماً اس کا ترجمہ بھی جھوٹ گھڑ لینا ہی کیا جاتا ہے, لیکن ساتھ گھڑ لینے کا ہوتا ہے. گھڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے بنا لینا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یعنی ایک عبرت کا سامان ہے نا, کہ دنیا میں جو باطل عقائد انسان نے اختیار کیے ہوتے ہیں, جو غلط خیالات, اور دنیا میں انسان ان کو قبول نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ سچ سامنے آ بھی جاتا ہے تو بھی انسان اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور خود کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو مانتے نہیں. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے کسی غلط طریقے پر ہو سکتے ہیں, اور ہم تو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ چیز غلط کیسے ہو سکتی ہے. اور وہ مختلف طریقے سے جو بھی ان کو یعنی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, مختلف طریقے سے ان کی تکذیب کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ چیز بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو جن کانسیپٹس پہ وہ ہوتے ہیں وہاں سے ہٹانا, اور جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے اگر ان کو نہیں لگ رہی ہوتی تو اس کو ماننا. یہی معاملہ تھا ان کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے جھوٹ اب آخرت میں ان سے گم ہو جائیں گے. ساتھ ہے نا, یعنی بالکل ان کے جو بھی اعمال اور جو کچھ بھی کرتے تھے گرد و غبار, وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تو بڑے کامیاب ہیں یہ کر کے, وہ سب کچھ اب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور وہ یہ جو ان بتوں کو اپنے سفارشی سمجھتے تھے, جن کے پیچھے لگ کے یہ انبیاء کو جھٹلاتے, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے, اور خود سے انہوں نے عقائد کھڑے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے کیسے کیسے جھوٹ بولے, اور جو کچھ بھی یہ افتراء کرتے تھے آج وہ ان کے پاس نہیں ہوا, یعنی اس آخرت میں وہ سب چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور دیکھیں بار بار جھوٹ بولنا, جھوٹ گھڑنا, ان چیزوں کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ انسان کو وقتی طور پر شاید بچا لے, وقتی طور پر کچھ فائدہ بھی دے دے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے نقصان کا ہی باعث بنتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بظاہر شاید وقتی کامیابی انسان کو مل بھی جائے جھوٹ بول کے, لیکن کبھی نہ کبھی پکڑ اللہ کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بول کے بڑا کامیاب ہو بھی گیا تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کی ناکامی ہی ہے اور خسارہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو بھی ان کے غلط عقائد تھے, کذب سے مراد وہ بھی ہے, ان کی جو توہمات تھے وہ بھی, جو وہ تعویلیں دیتے, جو وہ قیاس سرائیاں کرتے, اور افتراء میں جو چیزیں انہوں نے خود سے گھڑ رکھی تھیں کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں, اللہ کے کو اپنے تکوینی معاملات میں یا کسی بھی طرح کے معاملات میں کسی بھی قسم کی مدد کوئی درکار نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ تو خود قادر و مطلق ہے ہر چیز کے اوپر, لیکن انہوں نے اس طریقے کے عقائد گھڑ رکھے تھے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. جب ہم نے پچھلی جو سورت جہاں پہ اینڈ ہو رہی تھی سورت المائدہ, اس میں بھی ہم نے سچ کی اہمیت پڑھی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. یعنی سچ بولنا اور سچ پر قائم رہنا, یہ اصل میں وہ کوالٹی ہے یا وہ عمل ہے جو انسان کو آخرت میں کامیاب کرے گا اور آخرت کا فائدہ اس کو دے گا. لیکن جو جھوٹ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو, وہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ, اور اس کے بارے میں کئی حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو نہ چھوڑ دے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بس فن کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بنا کے تو اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا توریہ کرنا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ
बात असली होती है उसको किसी और एंगल से पेश कर रहे होते हैं। बस इतने तक की गुंजाइश है, अगर मजाक भी करना है तो उसमें बस इतने तक की गुंजाइश है। जिस तरह एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआ करें कि मैं जन्नत में जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बूढ़ी औरत नहीं जा सकती, वो परेशान होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हंसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में तो सब जवान होकर जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये था, ठीक है। और एक थोड़ा सा यानी आप कह लें कि मजाक का पहलू उसमें आ गया। इस तरह मतलब वो जो तौरिया करना कि ये मैं आपको बता रही थी। लेकिन अदरवाइज जो कि बहुत ज्यादा चीजें खुद से फैब्रिकेट कर करके इससे रोका इसलिए गया है कि जब इंसान को ये आदत पड़ जाती है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ और मैं तो फन कर रहा हूँ और मैं उसमें ये झूठ करूँ, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो आम जिंदगी में भी झूठ बोलते हुए बिल्कुल नहीं कतराता, ये बिल्कुल उसको एहसास नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए कॉन्शियस रहने के लिए, कॉन्शियस होने के लिए ये चीज मना की गई है कि झूठ जो है वो मजाक में भी इसको अवॉइड करें। फिर ये भी है कि मुसलमान की खसलत में झूठ और खयानत नहीं हो सकता। ये भी है कि वो कौन सा काम है जिससे इंसान दोज़ख में जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को वहां पे मेंशन किया, झूठ से बचो, झूठ फजूर का साथी है और झूठ और फजूर दोनों जहन्नमी है। फिर ये भी है कि झूठ से बचो कि इंसान झूठ बोलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह ताला के यहाँ झूठा ही लिख दिया जाता है। और इस तरह जो सच बोलने वाला है वो सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। तो हम सब ने ये कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगियों से झूठ को निकालें, किसी भी तरह का, चाहे वो कोई जबानी है या वो कोई अमली है। अमली झूठ भी तो होता है ना कि लोग वो बन के दिखा रहे होते हैं जो वो नहीं होते। सो बी योरसेल्फ, क्यों किसी के ऊपर प्रिटेंड करना है या क्यों किसी के ऊपर ऐसी चीजें बयान करनी है जो कि हम है नहीं है या जो असलियत इंसान की नहीं है, वो खामखा में दिखाना। अमूमन लोगों को आदत होती है अमूमन बातचीत में जो है वो जमीन आसमान के कलाबे मिलाकर सिर्फ अपना आप जो है वो बड़ा दिखाने के लिए, अपनी इमारत झाड़ने के लिए, जिस तरह चीजों की कीमतों के हवाले से, या हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया होता। या बाज़ दफा ये भी होता है कि किसी दूसरे का किया हुआ काम वो अपने सर ले रहे होते हैं, देखिए जी हमने ऐसे कर लिया। इवन मतलब ये जो वर्क एनवायरनमेंट एंड जॉब्स वगैरह, उसमें भी इस किस्म के बहुत से मामलात होते हैं कि दूसरों का किया हुआ काम अपने सर क्रेडिट लेने की कोशिश करना, ठीक है ना, और या ऐसी चीजें बढ़ा चढ़ा के बयान करना जो कि आप एक्चुअली हैं नहीं। तो ये सब कुछ भी झूठ है। और आजकल ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर भी एक झूठ की ही दौड़ लगी हुई है, अपने आप को ऐसा दिखाना जो कि इंसान असल में है नहीं। तो ये चीजें और भी ज्यादा जो है वो इंसान को इस गलत चीज की तरफ लेके जाती है। तो सच्चे हो जाएं सबसे पहले अपने साथ, वरना झूठ बोलने वाला अपनी जानों पे जुल्म ही कर रहा होता है ना, जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। तो यानी अपनी जानों पर जुल्म किया ना इन्होंने कि अब खसारे में पड़े हैं आखिरत में, और कैसे उनसे वो सारी चीजें, जो सारे कॉन्सेप्ट या अकायद उन्होंने खुद से घड़े हुए थे, वो तो सब अब इनसे गुम हो गए। और अपनी जानों पे जुल्म क्या हुआ कि अपने आप को खसारे में डाला, यानी अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। तो दुनिया की अगर इंसान कोई नाकामी मोल ले ले या दुनिया में जो है थोड़ा सा खसारा ले ले, तो वो तो फिर भी काबिल कबूल है। दुनिया का खसारा तो फिर भी पूरा हो सकता है, लेकिन जिसका आखिरत का खसारा हो गया उसकी खैर नहीं है, उसने अपने लिए बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो ये चीज यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारे झूठ जो है ना सब आखिरत में जाके तो गुम हो जाने। आज चाहे इंसान अपनी झूठी शान बना रहा होता है या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कोई ऐसा इम्प्रेशन डाल रहा होता है, चाहे अमल से चाहे बात से, किसी भी तरह से छोटी सी छोटी चीज भी जो है ना अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म करे। हाँ, जिस तरह कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक तौरिया की इजाजत है जिसमें बात जो है वो आप एक दूसरे एंगल से ले रहे होते हैं। कभी किसी को अपनी जान बचाने की जरूरत पेश आ जाती है या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें थोड़ा सा आप मसलहतन जो है कुछ चीज जो है उसको जो एक्चुअल नहीं है उसको थोड़ा सा आप हटा के बयान करें, उसकी गुंजाइश बहरहाल है। तो लेकिन इससे ज्यादा नहीं।
اور بعض لوگ تو بہت عادتاً بھی اس چیز کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گی۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اگر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کوئی ہے جو یستمعُ وہ بہت غور سے سنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سمیع یسمع یعنی عام سننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے استمع یستمع جس میں سین اور تے بیچ میں آتا ہے۔ روٹ ورڈ سین میم اور عین ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب دوسرے باب میں چلا جاتا ہے باب استفعال میں تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے خوب کان لگا کے سننا یا بہت زیادہ غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ شروع میں یا جو ہے وہ آتا ہے مطلب وہ کے معنوں میں، اور استماع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کے بہت زیادہ غور سے سننا۔ الی کا الا اور کاف سے مل کے بنتا ہے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف اور کا مطلب ہوتا ہے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت زیادہ کان لگا کے یا آپ کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ وجعلنا اور بنا دیے ہم نے، جیم آئن اور لام بنانا، نون لکھنا ہم کے لیے، علا اوپر، قلوبہم قلب کی جمع دل ان کے، اکنتن کاف نون نون کنان جو ہے نا کہتے ہیں جس چیز سے کسی چیز کو ڈھانپا جائے نا اس کے لیے آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اوکننتم فی انفسکم، چاپے عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے والی بات تھی نا، یا تم اس کو چھپا کے رکھو اپنے نفسوں میں۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے لؤلؤ مکنون، چھپے موتی۔ تو اکنتن جو ہے پردہ، اس لیے اس کا یہاں پہ ترجمہ کیا کیونکہ پردے سے بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے یفقہوہ یہاں پہ جو ہے نا یہ جیسے لا یفقہوہ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے نہ جو ہے وہ بے شک بریکٹ میں لکھیں کہ نہ وہ یفقہوہ وہ سمجھ سکیں اس کو، یا وہ کے معنوں میں، اور فا قاف اور ہا جو ہے فقہ ہوتا ہے نا، فقہی معاملات یا اس کے لیے فقہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ یا علم اس کے لیے آتا ہے۔ یفقہوہ وہ سمجھ سکیں اس کو، فا قاف ہا، وفی آذانہم آذانہم اذن کی جمع کان کے لیے آتا ہے، اور ان کے کانوں میں، وقرن جو ہے واو قاف را یہ گرانی یا بوجھ اس کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں، یا وہ کے معنوں میں را حمزہ یا دیکھنا، کل آیتن ہر نشانی، لا یؤمنو بہا نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، بہا بازر بھی ساتھ کے معنوں میں، ہاں اس پر، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا جیم یا حمزہ وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کا جو ہے تم کے لیے آتا ہے، یجادلونکا وہ جدال کرتے ہیں آپ سے، یا وہ کے معنوں میں جیم دال لام جدال کرنا یعنی جھگڑا کرنا، جنگ و جدل ہوتا ہے وہی والا ورڈ ہے، اور واو نون پلورل کے لیے، اور کا آپ کے لیے آ رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں، یا قولو وہ کہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں وہ کیا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا یہاں پہ ان ویسے تو ان اگر کے معنوں میں ہوتا ہے لیکن آگے الا آ رہا ہے تو ان کا ترجمہ چینج ہو کے نہیں ہو جائے گا، نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر جو ہے اسطورہ کی جمع ستر ہوتا ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں سین توئیں اور را جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ سین، تو اسی سے یعنی لکھنا اور پھر کہانیاں اس کا ترجمہ، اس لیے یہاں پہ کیونکہ کہانی بھی سطروں میں لکھی جاتی، تو اساطیر یعنی کہانیاں ہے، پلورل ہے یہ، الاولین
अव्वल से है, यानी पहलों की। ये तो पिछले लोगों की किस्से कहानी है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़ा गौर से और बड़ा कान लगा के तुम्हारी बात सुन रहे थे। यानी ये कुरैश के लोग जो थे ना, इनके सरदार और जो इनके खास उलमा वगैरह, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आते थे ताकि सुने कि ये कहता क्या, क्योंकि एक इनको जो है ना वो शौक भी होता था। शौक इन द सेंस कि बस एक जैसा होता है इंसान इंक्विजिटिव हो रहा होता है जानने के लिए, अच्छा चलो जाके देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। वैसे भी ज़ाहिर है कुरान मजीद ऐसा कलाम है जो असर तो करता है ना, तो सुनना भी चाहते थे क्योंकि मुतासिर कुन कलाम था। और आपको मैंने कई दफ़ा ये बताया कि अरब में जो है उस वक़्त कलाम और शेर व शायरी और अदब, इस चीज़ का जो है इसकी बहुत अहमियत थी और बहुत ये फ़न जो है रूज पे था और इनमें बड़े-बड़े उलमा और बड़े-बड़े शायर थे, है ना? तो ये सुनना चाहते थे, आते थे, बहुत गौर से सुनते थे, लेकिन चूंकि इनकी नीयत खराब होती थी ना, इनकी नीयत कोई इस वजह से नहीं होती थी कि हम जाके सुने तो शायद हमें कोई हिदायत मिल जाए, या ना ही इनमें कोई ऐसा यकीन होता था कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है और हमारे फायदे के लिए भेजा गया। तो चूंकि नीयत ही इनकी ठीक नहीं होती थी, तो इसलिए उससे इनके ऊपर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता था, कोई हिदायत ये नहीं लेते थे, कोई फायदा नहीं इनको में होता था, क्योंकि ये तो सुनते थे उसकी कोई तावील करने के लिए या उसकी हुज्जतबाजी करने के लिए या जाके लोगों को झूठ बताने के लिए कि ये तो ऐसे ही है, कोई ये कलाम भी सच्चा नहीं है और ये तो कोई सच्चे नबी नहीं है, ताकि लोग जो है वो, जाहिर है अगर कोई सरदार या कोई भी खास आदमी जाके उनको कोई बताएगा तो लोग उनकी बात मान लेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने यही यहाँ पे बताया कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए ताकि वो उसको ना समझ सके और उनके कानों में बोझ है। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत ज्यादा डराने वाली बात है कि ऐसे लोग जो गलत नियत के साथ सुनने के लिए आए, चाहे वो कुरान ही क्यों ना सुन रहे हैं, चाहे वो अल्लाह का कलाम ही क्यों ना सुन रहे हैं, जो जिनके अंदर हदायत की तलब नहीं होती और जो एतराज करने के लिए आते हैं या जो अच्छी नीयत के साथ नहीं आते, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी करतूतों की वजह से उनके साथ ये मामला किया जाता है कि उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं, उनके कान बंद कर दिए जाते हैं। दिलों पे पर्दे डाल दिए जाना यानी एक चीज जो है वो बिल्कुल कवर हो गई है, छुप गई है, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है। तो दिल जो है गलाफों में होना या दिलों पे पर्दे आना, इनका मतलब, या दिलों पे मोहर लग जाना, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल बंद हो गया है दिल। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद में सोचना, समझना, गौर व फिक्र इसके लिए जो है वो दिल की ही हमेशा बात आती है। उर्फ़ आम में हम तो अपनी ज़बान में दिमाग को कहते हैं ना, लेकिन कुरान मजीद में सोच का महवर व मंबा जो है वो दिल को करार दिया गया। तो इसलिए ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते, क्योंकि हमने वजअलना, अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करें, क्योंकि होता तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। जो भी फैसला किसी के लिए किया जाता है, हिदायत का फैसला हो या बिगड़ने का फैसला हो, वो अल्लाह ताला की तरफ से किया जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है वो इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि वो ना समझ सके, यानी अल्लाह ताला चाह ही नहीं रहे हैं कि ये इतने ज्यादा गुमराह लोग हैं और इतने ज्यादा भटके हुए हैं और जिस नीयत से ये आ रहे हैं उससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे यही पता चलता है कि जब अगर सीखने के लिए आना है ना, कुरान सीखने के लिए आना है, ये समझना है, तो अपनी नीयतों को खालिस करते हुए आना है। मोबाइल की बैटरी जो खत्म हो रही है तो कुरान को जब समझना है तो अपनी नीयतों को जरूर चेक करना है, यानी उसके बगैर जो है ना इंसान हदायत नहीं पा सकता, जब तक नीयत खालिस नहीं होगी और जब तक जो है वो इंसान अपने लिए ये ना सोच ले कि मैंने ये काम करना है तो क्यों करना है, यानी मैं जो हूँ वो इससे हदायत हासिल करने की नीयत से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इससे कुछ सीख लूँ और समझ लूँ। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे होते हैं कि अच्छा हमें कोई बात मिल जाए जिस पे हम एतराज कर रहे हैं, या हमें कोई बात ऐसी मिल जाए जिस पे हम
کوئی پکڑ کر لیں یا ہمیں کوئی پوائنٹ ایسا مل جائے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ یعنی گمراہ ہیں. بعض دفعہ حیرت بھی ہوتی ہے اگر آپ کبھی پڑھیں یہ جو کچھ نان مسلم جو صرف اس وجہ سے اس نیت سے قرآن کو پڑھے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں غلطیاں نکال کے مسلمانوں کو بتائیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو تمہاری کتاب میں تو وہ لکھا ہوا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تو خود کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, حالانکہ اگلی جو بات ہے اس کو کاٹ جاتے ہیں وان تم سکارا والی کے, جب تم نشے کی حالت میں جو ایک حکم آیا تھا. تو بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا غلط یا آدھا مطلب لے کے اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ پڑھ وہ بھی قرآن ہی رہے ہیں, اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں نا, جو ہدایت کے لیے بھیجا گیا, لیکن ان کے دلوں پر ایسے تالے ہیں, ان کے دلوں پر ایسے پردے ہیں, ایسے بند کر دیے گئے ہیں ان کے دل کہ قرآن پڑھ کے بھی وہ نہیں ہدایت پاتے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہے ہیں یہ لوگ, اور کوئی بیوقوف یا کم عقل لوگ نہیں ہیں, بڑے بڑے ان کے لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں, بڑے عالم فاضل پڑھے لکھے اور شعر و ادب کے بڑے ماہر لوگ, وہ بھی چونکہ جاتے غلط نیت سے تھے نا, سیکھنا چاہتے نہیں تھے, اعتراض اور دل کے اندر وہ ایک ضد اور انا اور تکبر اس کے ساتھ جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے. کانوں میں بوجھ ڈال دینے کا مطلب یعنی سن وہ رہے ہوتے تھے, یعنی کوئی ان کے کان یعنی قوت سماعت ان کی خراب نہیں تھی, سن وہ رہے ہوتے تھے لیکن اندر نہیں جا رہا ہوتا تھا. جیسا ہوتا نا یہ بعض دفعہ بچے وہ ایئر فونس لگا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں, آپ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے, وہ اپنی چیز سن رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کی, اور ارد گرد کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان جب نہیں کسی چیز کو سننا چاہتا نا تو وہ اپنے کان لپیٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور وہی بات کہ دیکھنا بھی اور دیکھ کے سمجھنا اور کوئی ہدایت حاصل کرنا بھی ظاہر انسان کے لیے تب فائدہ دے سکتا ہے جب اس کا دل جو ہے اس کے اوپر پردہ نہ ہو. تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب نیت خالص نہیں ہوتی نا, جب تعویلیں کرنے کی نیت ہو, حجت بازیاں کرنے کی نیت ہو, تو ایسے لوگوں کے پھر دل کالے ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا, ان کو کوئی ہدایت حاصل کرنے کی لگن نہیں ہوتی. چھوٹے بچے بھی بعض دفعہ کرتے ہیں نا, جب وہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے تو وہ کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں لیتے, اور یا وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی مرضی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تو خیر چلیں چھوٹے ہوتے ہیں نا, یہ تو پڑھے لکھے فہم شعور رکھنے والے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے لوگوں کی حالت بیان کر دی ہے کہ ان کے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے اور ان کے کانوں کی حالت کیسی ہوتی ہے, کہ وہ اس اہم کلام کو سن کے بھی اس کو نبی کی محفل میں جا کے بھی وہ کوئی ہدایت نہیں پاتے. تو یہ جو انسانی خواہشات اور مفادات اور انسان کا تکبر اور اس کی ضد اور انا, اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. ایک عیسائی تھا, بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک عیسائی تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا مطلب اس نے آ کے ایمان قبول بھی کیا اور وہ کتابت کرتا تھا, یعنی قرآن لکھنے کی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو گیا, واپس چلا گیا. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو جب اس کی موت ہوئی نا اور اس کو لوگ دفنا کے آئے, واپس گئے, تو دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ یقیناً مسلمانوں کا کام ہے, کیونکہ یہ ان کا دین چھوڑ کے ہمارے پاس آ گیا تھا, تو اس لیے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے اس کو دوبارہ دفنایا اور قبر جو ہے زیادہ گہری کر کے بنائی. تو اگلے دن گئے تو پھر اس کی قبر جو ہے وہ لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے پھر مزید جتنی ڈیپ بنا سکتے تھے وہ بنائی, لیکن پھر جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لاش اس کی باہر پڑی تھی. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے. بخاری کی روایت ہے, 3617 نمبر ہے.
तो अल्लाह ताला माफ करे कि आप सोचें कि वो क्या काम कर रहा था, लिख रहा था, किताबत कर रहा था अल्लाह के कलाम की, और फिर भी मुर्तद हो गया। तो बस नीयत नहीं थी ना, पता नहीं वो किस नीयत से आया था, कोई जाहिर है सच्ची नीयत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने ऐसे लोग उसके लिए हदायत का दरवाजा नहीं खोला, और वो अपनी गुमराही के साथ ही मरा, और फिर उसके साथ ये मामला भी हुआ। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि चूंकि अल्लाह की तरफ से उनके लिए ये फैसला हो जाता है ना कि उनके दिलों पर पर्दे और कानों में बोझ, वो कोई भी निशानी देख लें वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी ऐसे लोगों के अगर ये मुतालबे हैं कि हमें निशानियां दिखाओ, तो तुम इससे परेशान ना हो। इनके लिए भटकना और इनके लिए गुमराही और हदायत ना पाना लिख दिया गया अल्लाह की तरफ से। इनको कोई भी निशानी दिखाती जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही ये ईमान लाएंगे। और फिर इन लोगों की मजीद अल्लाह ताला आगे एक खसलत बता रहे हैं कि ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो ये झगड़ा करते हैं, बस ये एक जदाल करते हैं। यानी इन लोगों का मामला ये होता है कि ये यानी इनकी फितरत में ये चीज होती है कि मानना भी नहीं है, और फिर बहस मुबाहिसे और जंग तो इन द सेंस लड़ाई झगड़ा, यानी बहस मुबाहिसा करते करते इस तरह का इनका मामला हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। यानी अपने कुफर में, अपनी इनाद में, यानी अपनी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए होते हैं कि वो कहते हैं कि ये कुरान जो है ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं, असातीरुल अव्वलीन। यानी पुरानी बातें हैं, लोगों की किस्से कहानियां में पुराने लोगों की सुना रहे हो, ये कोई ऐसी सच्ची बात ही नहीं है। उनको ये लग रहा होता है यानी हक जो है वो सिर्फ कोई जदीद या नई बात हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी बात है जो कि पुराने लोगों के हवाले से उनको बताई जा रही है, या कोई बात जो उन्होंने पहले भी सुन रखी थी, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले लोग जो कहानियां सुनाते थे तुम वही सुना रहे हो। और आज भी ऐसा होता है, आज भी लोग ये काम करते हैं कि जैसा बाज लोग बड़े आराम से कह देते हो, क्या कहानियां सुना रहे हो, अपनी कहानियां छोड़ दो, क्या तुम स्टोरी टेलर हो, इस तरह की बात करते हैं अगर आप उनको दीन के हवाले से कुछ बताएं, या कोई ऐसा मामला जिसकी उनको फहम नहीं होता या समझ नहीं होती, और आप उनको कुरान या हदीस का कोई हवाला देके समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक बेसिकली ये इसका मतलब ही कि वो एक लेट डाउन करने वाला जो उनका रवैया होता है ना, उसको यहाँ पे बयान किया जाता है। क्योंकि ऐसे आप देखें, झगड़ा, बहस मुबाहिसा और इस तरह की बातें कौन करता है? वो शख्स जो अपने आप को अकले कुल समझता है, जो अपना इल्म झाड़ना चाहता है, जिसकी नीयत खराब होती है, और जो गुमराही में होता है उसको कोई शौक नहीं होता हदायत हासिल करने का, और वो किसी को कोई अहमियत नहीं देता कि मैं फलां की बात सुन लूं या वो जो मुझे लॉजिक दे रहा है उसको भी समझ लूं। तो वो बस इतना वो एक दुश्मनी का आलम होता है ना, और ऐसा एक आप कहने की कोई टॉलरेंस भी नहीं होती अपने अंदर। तो जरा सी बात हुई तो उनमें जिद और अना भी इतनी होती है कि हमने तो नहीं माननी किसी की बात, तो वो इस तरीके से झगड़ा करते हैं। ठीक है, और कुरान सुनकर भी असर नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर ही नहीं उतरता ना, नीयत जो खोटी होती है, कोई तलब ही नहीं होती, और वो बस जो एक अपनी अना जो होती है उससे वो नीचे उतर ही नहीं सकते, अपनी उस जो उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया होता है उससे नीचे ही नहीं आ सकते, उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो उनका फिर ये मामला होता है, वो झुटला देते हैं इसलिए कि ये तो कहानियां, हमें ना सुनाओ खामखा की कहानियां। तो ये मामला हर दौर में लोगों का रहा है, सिर्फ आज का ही नहीं है। वहुम यनहौना अन्हु यनऔना अन व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। और वो इस हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी उससे दूर भागते हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं मगर उन्हें उसका शऊर नहीं है। वहुम, और वो यनहौना, वो रोकते हैं, नहीं से नूनहा या मना करना, रोकना, अनहु उससे, व यनऔना, और वो भागते हैं यानी खुद दूर होते हैं, अनहु उससे। यनऔना जो है ना, नून हमजा या ना आ जो है, जिस तरह किसी चीज से भाग जाना, दूर हो जाना, ये जैसे हम कहते हैं ना कनी कतरा जाना, यानी कान ना उसकी तरफ धरना और कतरा के दूर हो जाना।
तो यनहौना वो रोकते हैं अनहु उससे, व यनअउना और वो खुद दूर भागते हैं अनहु उससे, व इन और नहीं युहलिकूना वो हलाक करते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने ही नफ्सों को, वमा और नहीं यशउरून वो शऊर रखते, शीन आइन और रा यानी शऊर अकल के हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बता दिया कि देख ऐसे लोग जो है ना वो इस तरह के जदाल करने वाले, बहस मुबाहिसा करने वाले, बिला वजह नाम मानने वाले, ऐसे लोग दोहरे गुनाहों का वबाल अपने ऊपर लेते हैं। एक तो उनको अंदाजा नहीं होता कि वो इस तरह की बहसें और झगड़ा करके दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोक रहे होते हैं, ठीक है ना, कि यानी वो अपने ऐसे दलाइल अपनी तरफ से दे रहे होते हैं कि लोग उनको समझे एक ऐसा शख्स जिसको जो भी कंफ्यूजन का शिकार है कि उसने क्या करना है क्या नहीं, वो कोई भी ऐसा हो सकता है जो उनकी बहस या उनकी दलाइल सुन के कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं तो हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है। तो ऐसे लोग खुद तो रुकते ही रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, ठीक है ना, यानी खुद तो उनके अंदर एक इनकार होता है और उन्होंने नहीं माना, वो जिद और हठधर्मी उनके अंदर होती है, लेकिन वो अपने गुनाह के साथ साथ दूसरे के गुनाहों का बोझ भी अपने सर ले लेते हैं और उनको शऊर ही नहीं, उनको अक्ल और फहम ही नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी जानों को हलाकत में डाल रहे हैं। दुनिया में तो चलो वो अपनी मनमानी कर लें या अपने आप को कामयाब समझ लें, आखिरत में तो हलाकत ही हलाकत है, खसारा ही खसारा है। तो ये पता चला कि बिला वजह बहसे करने वाले, बिला वजह हुज्जतबाजी करने वाले, अल्लाह के कलाम के हवाले से हट धर्म और जिद्दी लोग, हट धर्मी दिखाने वाले, वो इस कुरान मजीद से फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। और बिलखुसूस अगर जिस तरह इनके जो लीड्स होते थे, इनके सरदार वगैरह बिलमूम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं ना, तो अगर वो इस किस्म के काम करेंगे तो उनको देख के दूसरे भी वही करते हैं, आम अवामुन नास तो इन्हीं को फॉलो कर रही होती है ना, तो अपने साथ साथ वो दूसरों का वबाल भी अपने सर के ऊपर ले रही होती है। और ये बिलमूम वही लोग होते हैं जो अमल नहीं करना चाह रहे होते हैं, जो दुनिया परस्त लोग होते हैं ना, जिनके लिए दुनिया की अहमियत भी ज्यादा होती है और जो अपनी ख्वाहिशात जो होती हैं, नफसानी ख्वाहिशात, उनके हाथों इतने मजबूर हुए होते हैं कि वो मजबूर तो नहीं कहना चाहिए, यानी ख्वाहिशात नफ्स उनके ऊपर इतनी गालिब होती हैं, शैतान इतना ज्यादा उनके ऊपर गालिब होता है कि वो कुरान को सुनना ही नहीं चाहते और वो दलील उनके पास कोई नहीं होती, बेदलील बातें करते हैं, खाम खामे बहसे करते हैं, मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने नहीं माना, हमने हार नहीं माननी, कि हमने मानना नहीं है, मानेंगे तो फिर ज़ाहिर अमल भी करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपनी जानों को मुश्किल में भी डालते हैं और ऐसे लोग कोई शऊर नहीं रखते, तो जो शऊर अक्ल नहीं रखता वो तो जाहिल हुआ ना। हम तो ये समझते हैं कि फलां जो है शायद वो बड़ा आलिम है, उसके पास तो बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन जिसका ऐसा रवैया हो कुरान के हवाले से, अल्लाह ताला के कलाम के हवाले से, और वो इस तरीके से झुटलाता हो और इतनी उसके अंदर अकड़ हो, तकब्बुर हो और जिद हो, तो वो अल्लाह की नजर में वो शऊर नहीं रखता, वो जाहिल है, चाहे उसके पास जितनी डिग्रियां जितना भी इल्म हो, और वो अपने आप को हलाकत में डाले। तो खुद को हलाकत में डालने वाले अमाल जो हैं वो कौन कौन से हैं? खुद भी हक से रुकना, दूसरों को भी रोकना और बिला वजह झगड़े करना, बहसें करना, अल्लाह ताला के कलाम पे यकीन ना करना, हुज्जतें देना, ठीक है ना। और फिर ऐसे लोग जो हैं वो उनके लिए ये फैसला अल्लाह ताला की तरफ से कर दिया जाता है कि वो हदायत नहीं पा सकते, वो फिर गुमराही नहीं हो सकते, क्योंकि हदायत हासिल करने के लिए इंसान को एक तो ये कि आजिज होना पड़ता है, अपनी सारी जो अकड़ है और अपनी मनमानी और अपना दिमाग और मेरी बातें और मैं ये समझता हूँ, इन सारी चीजों को छोड़ देना पड़ता है कि जहाँ पे अल्लाह की बात आ गई वहां पे मेरा दिमाग, मेरा जहन और मेरी अकल कुछ नहीं है, बस फिर मैंने अल्लाह ही की बात जो है वो माननी है, ठीक है। और इंसान को सच्चा होना पड़ता है अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी, और तभी उसको जो है वो सच मानना जो है उसके लिए वो आसान होता है, ठीक है। तो झूठे लोग, बहसे करने वाले और झगड़ा करने वाले और गलत नीयत के साथ कुरान को पढ़ने या सुनने वाले, ऐसे लोगों के लिए हदायत का फैसला अल्लाह ताला नहीं करते, वो भटकते ही रहते हैं और अपनी जानों को
جانوں پر ظلم ہی کرتے ہیں. بس اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل کر لیں گے، کیونکہ مجھے ابھی ایک تو دوسری صورت بھی کرانی ہے. میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ صرف تھرسڈے کو کراؤں گی، لیکن پھر ابھی یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم ہر دن ہی جو بھی کلاس لے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر لیں، کیونکہ ظاہر خاص مہینہ ہے تو ہم خاص طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا ہر دن ہی کر لیں جس دن بھی ہم کلاس کر رہے ہیں. یہاں تک جو ہم نے آیات کی ہیں ان کی تلاوت ہم سنتے ہیں، پھر ہم آگے جاتے ہیں. تلاوت پلیز پلے کر دیں. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما